ماہانہ عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا چلتا ہے اور اس کے آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت، اور وہ بھی ہمارے عزیزم قاری حافظ شفقت الہی جو کہ ماشاءاللہ قراءات السبع جس کو ہم اپنی زبان میں سبع عشرہ کہتے ہیں اس کے ماہر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باقاعدہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے اندر جو کلیات ہیں یعنی کالجز ہیں وہاں مختلف، وہاں لغہ کا بھی ہے، لینگویج کالج ہے اور شریعہ کالج ہے اور کلیت الحدیث شریف ہے، تو وہاں باقاعدہ ایک کلیت القرآن ہے جس کے اندر جو ہے صرف اور صرف علوم قرآن جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو یعنی ہمیں یہ تعلیم جو ہے وہ بھی ان محافل و مجالس سے انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہذا اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بلا تاخیر وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو باقی قراءات ہیں ان سے بھی، اور جو جس قراءت میں ہم اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں اس کا جو ہے فرق بھی بیان کریں، اور ائمہ حرمین اور دیگر جو قراء کی آواز وہ جانتے ہیں اس آوازوں میں مختلف صورتیں اور قرآن کریم کے مختلف حصے جو ہے وہ بھائیوں کے سامنے تلاوت فرمائیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
ساتھ جو قرات کے سب سے بڑے امام اور پہلے امام ہیں امام نافع، ان کے شاگرد ہیں امام ورش، ان کی روایت میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ امام حمزہ جو کوفی ہیں ان کے شاگرد ہیں امام خلف، ان کی روایت میں بھی پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الناس جو آپ کو سنائی ہے امام کسائی کی روایت کے اندر آپ کو سنائی ہے۔ ابھی آپ نے بیت اللہ کے اندر جو ماہر احمد المعطری جو امام ہیں ان کی آواز میں انشاءاللہ میں چند آیتیں پڑھوں گا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آپ نے شیخ سعود الشرین کو سنا ہوگا ان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ آپ نے کویت کے بہت بڑے قاری مشاہیر بن راشد العباسیوں کی آواز بھی سنی ہوگی اس کی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ آخر پہ شیخ عبد الرحمن السدیس۔ الحمد لله رب العالمين
سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑی ان کو جناب جو ہے مطلب نقصان والی چیز اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو ہے۔ حالانکہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم، ان کی جو کوشش ہے ناکام کوشش اور غلط جگہ پہ کوشش کرنا، غلط جگہ پہ اپنی توانائیوں کو صرف کرنا کہ جس کا نتیجہ نہیں ہے، جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، عمل کرتا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتا ہے۔ آج ابھی آپ نے جو موضوع یعنی اشتہارات میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے اور سوچتا کیا ہے کہ میں حب نبی میں کر رہا ہوں، اس کا عقیدہ ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کی کردار ہے، اس کا اخلاق ہے، معاملات ہیں، ان میں یہ حب نبی کی آڑ کے اندر ایسے عمل کرتا ہے۔ اخسرین اعمالا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے اعمال ضائع جاتے ہیں، اور حالانکہ کیا کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ، ان کا خیال ہے کہ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بڑا زبردست کام ہے۔ سب سے پہلا سوال ربیع الاول کے حوالے سے میرے بھائیو قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں کریں گے، توجہ سے انشاءاللہ بھائی سنیں گے، اور اگر اعتراض ہو یہ قرآن مجید ہے اپنی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، جب تک جو ہے مطلب سانسوں میں سانس ہے، تو جب بھی بات ہوگی قرآن و حدیث سے بات ہوگی، اپنی بات نہیں ہوگی تو کسی کو غصہ آئے گا۔ تو پیارے بھائی ابھی جیسے نظم چل رہی تھی تو بڑے کئی بھائی جو ہے نا مطلب تڑپ کے اٹھ گئے، برداشت نہیں ہوا۔ اگر ان کو الفاظ سمجھ آئے ہیں تو وہ اپنی جو مطلب بیان کرنے والا جو عکاسی کر رہا ہے منظر کی، بدعت کی، اس کو برداشت نہیں کیا ہے، حوصلہ نہیں ہے، جہالت ہے۔ پیارے بھائی آپ قرآن کہتا ہے عمل کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ الذین ضل سعیہم، ان کی کوشش بیکار کوشش ہوتی ہے، غلط جگہ پہ اپنی جناب جو ہے توانائیاں صرف کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ اپنے جناب جو ہے مطلب پیسے خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں، محفلیں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیو پہلی بات، آج جس نے میلاد النبی منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے محبت نبی میں، کیوں نہیں محبت نبی میں ہوتی ہے، کیوں نہیں بھائیو ایسے ہی ہے؟ جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ، عقیدہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور، پڑھتے ہی نہیں بھائیو کہ اللہ کے نور میں سے بھائیو مالش، ہاں جی، جب عقیدہ یہ ہے کہ نور من نور اللہ ہے، بشر نہیں ہے، تو پیارے بھائیو جبریل علیہ السلام کی پیدائش یا ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی ماں ہے نور ہے نا، کیوں نہیں نور ہے نا جبریل علیہ السلام، کیا ان کی ماں ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کسی کو آتا ہے؟ جی کیوں بھائی جی آتا ہے؟ جی انشاءاللہ مسلمان بتائیں گے کہ حضور کی والدہ کا نام ہے، آپ کے باپ کا نام ہے، جبریل علیہ السلام کی ماں اور باپ کا نام نہیں ہے۔ یہ عقلی بات ہے، میں کہتا ہوں آپ جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی رہے، آپ کی ولادت بھی ہوئی، اسی لیے میلاد مناتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، جب پیدا ہوا ہے تو پھر نور من نور اللہ عقیدہ چھوڑ، پیدا بشر ہوتا ہے، نور بشر جو ہے پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ ولادت کے مراحل کو طے نہیں کرتا ہے، وہ جناب جو ہے مطلب زراعت کے مراحل جو ہے رزاعت کے جو ہے مراحل کو طے نہیں کرتا ہے، وہ جناب لڑکپن کے جناب مراحل کو طے نہیں کرتا ہے، وہ جناب جو ہے جوانی اور جناب اس کی شادی اور اس کی بچے اور اس کے سسرال اس کے داماد، اس کو جناب جو ہے بخار، کبھی درد، کبھی تکلیف، کبھی سونا، کبھی جاگنا، کبھی کھانا، کبھی پینا۔ اللہ کہتے ہیں اگر اس کائنات کے اندر، اگر اس زمین پہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ
की बशरियत साबित करता है। ये अगर आयतें मैं पढ़ूंगा तो बस जो है मतलब लाइनें लग जाएंगी, वक्त चाहिए। दूसरी बात प्यारे भाइयों, पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में आज भाई कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की दावत के बारे में। आपको जब जो है मतलब आपने लड़कपन तय किया, आप जवानी को चले, आप जो है उसके बाद आपने दावती मैदान में कदम रखा, नबुव्वत का ऐलान किया। प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहते थे। आज महफिलें होंगी, रबीउल अव्वल है, आप सुनेंगे टीवियों पे, प्रोग्रामों पे, आपको बाजारों में, गली कूचों में, आपको मुल्कों में बहुत सारी महफिलें मिलेंगी। उसमें तज़किरा क्या होगा? तज़किरा होगा आपके रुखसार बड़े जो है मतलब है बाकमाल, आपके रुखसार बड़े जमाल वाले, आपकी लबें बड़ी जनाब निराली थी, आपकी पलकें बड़ी हसीन थी, आपके कान, आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू। प्यारे भाइयों, ये सारी बातें क्यों नहीं नात में बयान होंगी या नहीं? ये सारी चीजें, आपका जमाल, आपका कमाल, आपका अखलाक, आपका किरदार। प्यारे भाई, ये बातें तो काफिर भी कहते थे। जो मक्के के काफिर थे, इन बातों से उनको इनकार नहीं था। वो कहते थे कि ये सादिक़ व अमीन आ गया है, ये हमारी अमानतों का पास करने वाला, ये हमारी इज्जतों का पास करने वाला, ये जनाब जो है अपनी जनाब के सिफात के एतबार से, अपनी ज़ात के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से, अपने चेहरे के एतबार से, अपने मुआमले के एतबार से काफिरों ने जब मेरे पैगंबर ने हिजरत की है, आओ तारीख को उठाओ, मेरे पैगंबर जा रहे हैं मक्का को छोड़ के। आपने फरमाया अली इधर आओ। हाँ अल्लाह के पैगंबर, क्या हुक्म है? फरमाया ये मेरे पास मक्के वालों की अमानतें हैं, जो मेरी दावत के दुश्मन हैं, जो मेरे खून के प्यासे हैं, उनकी अमानतें मैं मोहम्मद के पास हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरी ये अमानतें मक्के वालों की, उनको वापस करके आ जाना। उनको मेरे पैगंबर पे इतना एतमाद था, इतना यकीन था, इतना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पे भरोसा था, वो दुश्मनी दावत के साथ करते थे, लेकिन ज़ात पे इतना एतमाद था कि अपनी अमानतें मोहम्मद के कदमों में रखी हुई है। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी बात का तज़किरा कुरान करता है, मैं नहीं कहता। सूरह अनआम है, सूरह क्यों भाइयों, कौन सी सूरह? अनआम। याद करते जाओ, सूरह अनआम है, 33 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं ऐ महबूब, ये ला युकद्दिबूनका, ये आपको नहीं झुठलाते हैं, ये आपका इनकार नहीं करते हैं, ये आपकी ज़ात पे दाग नहीं लगाते हैं, इनको आपकी ज़ात में हुस्न और जमाल भी मालूम है, इसको कबूल करते हैं, आपकी ज़ात को कबूल करते हैं, आपके अखलाक को कबूल करते हैं, आपके किरदार को कबूल करते हैं। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना, लेकिन ये जालिम क्या है? बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये अल्लाह के कुरान का इनकार करते हैं। आज मिलाद नबी का जलसा, मिलाद नबी का जुलूस, मिलाद नबी की ये महफिलें, इसके अंदर आओ देखते हैं क्या बयान किया जाता है। कुरान कहता है, अभी मैंने एक टॉपिक, एक मसला आपके सामने रखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, कि आपकी बलागत के एतबार से ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। अकीदा जनाब जो है वो नूरुम मिन नूरिल्लाह का है, लेकिन कुरान उसको झुठलाता है, कुरान उसका इनकार करता है। पैगंबर आप बताएं कि इन लोग मैं क्या हूँ? बशर और रसूला। ये कुरान ने बहुत बार कहा है, इस पे बहुत सारी तफसीली आप गुफ्तगू सुन भी चुके होंगे कई मकाम पे, लेकिन कभी मौका हुआ तो इसका जो है तफसीली जो है मतलब इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन अभी जो बात बयान करनी है, प्यारे भाइयों, अगर मोहब्बत नबी है तो अल्लाह कहते हैं फिर कुरान की आयतें मानना होगी, अकीदा कुरान का मानना होगा, जो नबी की सिफात कुरान में बयान की हैं। हाँ, अल्लाह ने आपका हुस्न और जमाल बयान किया, कभी वज़्ज़ुहा कहा, कभी वल्लैल कहा, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी आपकी उम्र की कसम खाई, कभी चेहरे की कसम खाई, कभी हाथों का तज़किरा किया, मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कभी
से किसको इनकार है? बात वो है जहां आकर के दो रास्ते हो जाते हैं। काफिरों को जब कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, महबूब ने जब दावत दी फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ये दरगाहों की बुत तोड़ दो, ये जनाब नदियां तोड़ दो, ये जनाब जो है चराग बुझा दो, ये नजर नियाज गैरुल्लाह की छोड़ दो, ये बकरे लेकर जनाब जो है दरगाहों पे ज़बह करने छोड़ दो, ये जनाब जो है रात मनात हुबल उज़्ज़ा को छोड़ दो, ये जनाब जो है कुल्ले शाह फलानी शाह ये टल्ली शाह, ये जुल्ली शाह, ये कट्टे शाह, ये घोड़े शाह। कुरान ने कहा ऐ पैगंबर इनको कहो इन सब बुतों को तोड़ दो। उन्होंने कहा तब्बल लक या मोहम्मद, अरे हासा जमा करा ऐ मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं, इस बात के लिए बुलाया था। आज जब जो है नबी की दावत को पेश किया जाता है लोग उठ जाते हैं, नबी की जात का तार अल्लाह के कुरान की आयतों से करवाया जाता है। आपको आलिमुल गैब कहते हैं, मेरे पैगंबर ने कहा ला आलिमुल गैबा, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कहता, मेरे पास कायनात के खजाने हैं। 9वां पारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ के अंदर ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बयान की, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। कहते मुख्तार कुल्ले क्या है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान होती है मोहब्बत में, मोहब्बत में कहा जाता है कि आका मुख्तार कुल्ले क्या है? नबी अलैहिस्सलाम कुरान की ओर से, मैं अपनी ज़बान में क्या बयान कर रहा, कुरान मजीद है 188 नंबर आयत है, सूरह आराफ है, 9वां पारा है, फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। कायनात के लोगों, मैं मोहम्मद कायनात की किसी चीज का भी मालिक। मुख्तार कुल कहां से आ गए? अगर मुख्तार कुल होते तो अबू जहल जहन्नम में जाता, अबू लहब जहन्नम में जाता। प्यारे भाइयों, मेरे पैगंबर के दांत शहीद होते, मेरे पैगंबर की बेटियों को तलाकें होती, मेरे पैगंबर मक्का छोड़ के चले जाते, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के यारों को शहीद किया जाता, बिलाल को जनाब दुर्रे लगते, सुहैब को जनाब के बाजारों में घसीटा जाता, मेरे पैगंबर के रिजाल इशारों को खुबैब को जनाब सूली पे के तख्ते पे लटकाया जाता। अगर मेरे पैगंबर के हाथ में होता, काबे के रब की कसम है मेरे पैगंबर की आयशा पे कभी तोहमत न लगती, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को इस मक्के से जनाब पे यारों मददगार करके निकाला ना जाता। आपको जनाब जो है जिसको कुरान ने कहा है ये जो है मेरे पैगंबर कैसे हैं, मेरे पैगंबर हरीसुन अलैकुम, ये जनाब सूरह तौबा है, उसकी आखिरी आयत है 11वां पारा है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कायनात के एक एक शख्स के बारे में मोहम्मद के दिल में तड़प है कि वो मोमिन बन जाए। आका चाहते हैं, आका कायनात के लोगों के ईमान के हरीस है, लेकिन मेरे पैगंबर के सामने कई काफिरों की मौतें हुई हैं, मेरे पैगंबर उनको कलमा पढ़ा सके? कुरान ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। महबूब आप इनको कलमा नहीं पढ़ा सकते जिनको खुदा न हिदायत दे। कुरान ने कहा ऐसे की बातें कहा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा, यही बात है अगर मैं आलिमुल गैब होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ओ लोगों मेरी सिफात को पहचानो, मेरी मोहब्बत को जानो, मेरी जनाब जो है ज़ात को जानो। लौ कुन्तु अअलमुल गैबा, अगर मुझे इल्मे गैब होता लस्तक्सरतु मिनल खैर, मैं बहुत सारी भलाइयां जमा कर लेता, लेकिन मोहम्मद को इल्मे गैब। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिंदगी में बहुत सारे धोखे हुए हैं, उनकी तफसीलों को जिक्र करें तो बहुत बात दूर चली जाएगी। यही हजरत आयशा का किस्सा अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर बयान किया है। सूरह नूर के अंदर 58वें पारे में बड़ी तफसील के साथ हजरत आयशा पे तोहमत ज़िना की लगी है। प्यारे भाइयों, मेरे आका 1 महीना परेशान रहे, कायनात का कोई शख्स बताए कि मेरे आका इतने मजबूर थे, जब आपको इल्मे गैब था आप बरसरे मिंबर खड़े होकर क्यों ना बोले, आपने क्यों ना कहा और बदबख्तो अपनी ज़बानों को बंद करो, मेरी आयशा जो है बेदाग है। आका को इस बात का इल्म जब तक कुरान नाज़िल ना हुआ उस वक्त तक कोई खबर ना हुई। आगे चले प्यारे भाइयों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हाज़िर नाज़िर का अक़ीदा रखा जाता है कि आपका जनाब हाज़िर नाज़िर है, आपकी ज़ात हर जगह मौजूद है।
जिनको आज जनाब जो है, आज जनाब जब बैठेंगे, जब नातें पढ़ी जाएंगी, उनके अंदर बयान किया जाएगा। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान आपको क्या बयान करता है? कुरान से पूछे, कुरान कहता है, सूरह बनी इसराइल है, 15वां पारा, कौन सा पारा है? उसकी पहली आयत है, सूरह बनी इसराइल की पहली और पारे की भी पहली आयत है। अल्लाह फरमाते सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे पैगंबर, वो ज़ात बड़ी बाबरकत और पाक और साफ है जिसने रात के कुछ हिस्से में से आपको सैर करवाई, मक्के से लेकर के मस्जिद अक़सा तक आपको लेकर के गया। मक्के से लेके बैतुल हराम से, बैतुल मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक के इस फासले को रात के कुछ हिस्से में तय किया। प्यारे भाइयों, जब आप मक्के से अक़सा गए थे तो अक़सा में अगर नहीं थे तो अक़सा में गए थे, अगर अक़सा में मौजूद थे तो फिर क्यों गए? जब आप सैर के लिए गए हैं, आप पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर, सिदरतुल मुंतहा पर, जब आप सिदरतुल मुंतहा पे थे, अल्लाह की कसम जमीन पे ना थे, जब जमीन पर थे, सिदरतुल मुंतहा पे न थे, जब मक्के में थे, मदीने में ना थे, जब जनाब जो है आप मस्जिद में थे, घर में ना थे, जब घर में थे तो मिंबर पे नहीं थे, जब मिंबर पर थे, मुसल्ले में ना थे, जब इस कायनात में थे तो उस वक्त आलम बरज़ख में ना थे, अब आलम बरज़ख में हैं तो दुनिया में अपनी कब्र में है। तो ये कहां से निकाल लिया भैया? आपने मक्के से मदीना क्यों गए? आपने कई दिन जिंदगी के सफर हैं, आपकी जिंदगी के कई गज़वे हैं, कई आपकी जिंदगी की जनाब जंगे हैं, आपके जब आपने बीवियों के अंदर जनाब जो है बालियां बांटी हुई थी, अगर आज आयशा के पास है, कल हफ्सा के पास है, परसों जनाब ज़ैनब के पास है, आगे से उम्मे सलमा के पास है, उम्मे सुलैम, ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जनाब बीवियों के अंदर बालियां इसलिए बांटी थी कि मेरे आका हर जगह मौजूद। भाइयों, खुदा के लिए ये कुरान अकीदा बयान करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में। कुरान बयान कर रहा है, मैं नहीं बयान करता। इन चीज़ों को समझे, इन बातों को जनाब जो है मद्देनजर रखे। अगर मोहब्बत नबी चाहिए, कुरान कहता है, तीसरा पारा है, मेरी बात नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं, सूरह आले इमरान के अंदर 31 नंबर आयत है, अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। पैगंबर, इनको बताओ, अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अगर अल्लाह से प्यार पाना है, अगर अल्लाह से राब्ता मजबूत करना है, अगर अल्लाह के सामने अपनी नमाजों को कबूल करवाना है, अल्लाह के सामने अपने हज को कबूल करवाना है, अल्लाह के सामने अपने सजदे और सुजूद को कबूल करवाना है, अगर अल्लाह के सामने अपने रोजे कबूल करवाना चाहते हो, अगर माली कौली फेली बदली इबादतें करना चाहते हो, अल्लाह कबूल करे, तो फिर फत्तबिऊनी, मोहम्मद के ताबेदार बन जाओ। किसके ताबेदार बन जाओ? और अल्लाह ने जो अपने पैगंबर का इस कुरान मजीद में जो अल्लाह ने तारुफ करवाया है, वो अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने नबी को हमसे ज्यादा जानता है। अल्लाह हमसे अपने नबी को ज्यादा, हम अल्लाह को जानते हैं या अल्लाह के रसूल अल्लाह को ज्यादा जानते हैं? कौन जी, कौन जानता है? अल्लाह के रसूल। और जो कुरान बयान करता है वो ठीक है या गलत है? ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने जैसे मोहम्मद के सीने पे इस कुरान को नाज़िल किया था, आज कुरान वैसे बाकी है। और प्यारे भाइयों, एक चंद चीज़ें कुरान मजीद ने बयान की हैं और रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी वज़ाहत सूरह नूर के, सूरह मोमिनून के अंदर की है। 18वां पारा है, जो आज मैं और आप जनाब गली कूचों के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं, आज अपने बाजारों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी महफिलों मजलिसों के अंदर ये सारी चीजें सुनते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने यही आज से 1400 साल पहले, 1435 साल पहले की बात है, रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद को वो चीजें बयान की। आपने फरमाया, महबूब उम्मत से पूछिए, सवाल किए इन काफिरों से, इन मुशरिकों से, इन
पैगंबर इनसे सवाल करे कि ये ज़मीन और ज़मीन के जितने खजाने हैं किसके पास हैं? ज़मीन और ज़मीन के खजाने, क्यों जी? ज़मीन और ज़मीन के खजाने, उनका सवाल करें। ये जो लात को पूछते हैं, जो हुबल को पूछते हैं, जो मनात को पूछते हैं, जो जनाब यहूस को पूछते हैं, ये जनाब अपने बुतों की जो इबादत कर रहे हैं, इनसे पूछें कि ज़मीन आसमान के खजाने किसके हाथ में हैं? इन कुंतुम ताअलमून, अगर तुम्हें पता है। अल्लाह का कुरान कहता है, ये सूरह मुमिनून है, उसकी जनाब जो है 84 नंबर आयत है, 84 नंबर 18वां पारा सूरह मुमिनून के काफिरों से सवाल करे। आज कलमा पढ़ने वाला वो कहता है कि खजाने जनाब जो है दाता अली हजवेरी के पास है, तो कहता है कंशकर के पास है, तो कहता है बाहू के पास है, तो कहता है मोइनुद्दीन चिश्ती के पास है। अल्लाह के कुरान में बयान किया है कि उस वक्त जो कायनात के सबसे बड़े काफिर थे, उनसे सवाल मोहम्मद ने किया कि आका इनसे पूछो लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा, कि ये ज़मीन और ज़मीन के खजाने किसके हाथ में हैं? तो कुरान जवाब देता है सयक़ूलून लिल्लाह। काफिर क्या कह रहे हैं? किसके हाथ में हैं? ये अल्लाह के अलावा कहते नहीं, मोहम्मद के हाथ में। क्यों नहीं कहते ही नहीं? किसके हाथ में खजाने हैं? कहते हैं कि मैं बन के जाऊंगी दुल्हन सरकार की गली पे। हाँ, सरकार की गली में जाता है, जाके मांगता है, कहता है उसके वास्ते में दे दे, उसके फलाने के जनाब जो है तकद्दुस में, फला के तकद्दुस में दे दे। ये काफिर कह रहा है सयक़ूलून लिल्लाह। कुरान कहता है महबूब ये जवाब देने के अल्लाह के हाथ में है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कुल मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इनसे पूछो आसमानों की बादशाही किसके पास है? रब्बुल आलमीन के पास है या इनके पास है? तो सयक़ूलून लिल्लाह। यहाँ भी कुरान कहता है महबूब ये कहेंगे अल्लाह के हाथ में ज़मीन के खजाने, ज़मीन की बादशाहत, सातों आसमानों और अर्श अज़ीम की बादशाहत अल्लाह के हाथ में। ये काफिर कहेंगे कुल मन बियदिही मलकूत कुल्लि शैइन। अल्लाह फरमाते हैं इनसे पूछो कि मुख्तारे कुल कौन है? इनसे क्या पूछो? क्यों जी? मुख्तारे कायनात की सारी बादशाहत किसके हाथ में है? तो ये काफिर जवाब देते हैं, कुरान जिक्र करता है सयक़ूलून लिल्लाह। कौन है? अल्लाह है। सारी बातें अब 11वें पारे की कुछ आयतें पढ़ते हैं, वहाँ भी अल्लाह ने इसी स्टाइल के सवाल किए हैं। सूरह यूनुस के अंदर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्श। कायनात के लोगों, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है इनसे पूछो कि कौन है अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, कौन है जो जनाब सारे खजाने रिज़्क़ की चाबियां किसके पास है? आज जिनको इन्होंने बांटी हुई है या उनके पास है या रब के पास है? रब्बुल जुल जलाल ने फरमाया अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, कौन है जो आंखों का मालिक है? कौन है जो कानों का मालिक है? कौन है मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरु अमरा। ये कायनात के मामले चलाने वाला कौन है? किसी ने जनाब जो है अली मुर्तज़ा को बना दिया, किसी ने हज़रत हुसैन को बना दिया, किसी ने जनाब बाबों को बना दिया, किसी ने बुजुर्गों को बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, इनसे सवाल करो कि ये कायनात की सारी ताकतें किसके पास है? अल्लाह फरमाते हैं फसयक़ूलून लिल्लाह। ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये रसूलुल्लाह तारीफ करवा रहे हैं, अपना भी अल्लाह का भी। आज मैं रबीउल अव्वल आता है, मैं जश्न मनाता हूँ, मैं मिलाद मनाता हूँ, मैं वलादत मनाता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुरान कह रहा है मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं कि पहले मेरे कुरान को पढ़ो और उस पर अमल करो। जो कुरान तुम्हें अकीदा देता है मोहम्मद के बारे में, जो मोहम्मद के बारे में सिर्फ कुरान बयान करता है, उन औसाफ में रह करके मोहम्मद से मोहब्बत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं ऐसा ना हो सूरह मोहम्मद है, कौन सी है सूरत? क्यों भाइयों? सूरत या नाम आका का नाम है, बोले सूरह मोहम्मद बोले या
यार हमारा तो आदमी भी तो पढ़ता है, ये कहाँ से निकाल के लाते हैं। हवाले दिए जाते हैं कि इन आयतों को नोट करें और इनको अपने मौलवियों के पास भी पेश करें कि खुदा के लिए इन आयतों का अपने कुरान से तर्जुमा कर दे। वही कंसुल ईमान जो है, कंसुल ईमान लेके आ जा, उसका जनाब जो है रशीदा गंगोई का लेके आ जा, किसी और का लेके तर्जुमा आ जा, जो तुझे अच्छा लगता है वो तर्जुमा उठा, ये आयतें निकाल और उसको कहो कि इन आयतों का तर्जुमा कर, जिस जबान में करना है उसमें कर, जो तुझे समझ आती है उसमें कर। खुदा के लिए कुरान के अल्फाजों पे गौर कर। मेरी बात को ना जो है मेरी जात की तरफ मत दे, मेरी जमात की तरफ मत दे, मेरे बड़ों की तरफ मत दे, खुदा के लिए इस कुरान की तरफ दे। अल्लाह कहते हैं, रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, रब्बुल आलमीन 26वें पारे में सूरह मोहम्मद के आखिरी रुकू में रब्बुल आलमीन बयान कर रहे हैं, अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा, अपनी उम्मत को पैगाम दो, अपनी उम्मत को बताओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो। अब बात भी उनसे है जो मोमिन है। किनसे है? क्यों जी? मोमिनों से, मुशरिकों से, बिदअतियों से, मोमिनों से जो इस पे यकीन रखता है, जो ये कहता है कि ये तुम्हारा कुरान है, ये हमारा, उससे बात नहीं है। बात उससे है जो अल्लाह का कुरान, जो इस पे ईमान रखता है, जो रसूलों पे ईमान रखता है, जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है, जो इस्लाम पे यकीन रखता है कि इस्लाम आज भी उसी तरह बेदाग है जिस तरह आज से 1400 साल पहले था। ये कुरान उसी तरह कामिल अकमल है, इसकी तालीमात, इसका एक एक हरफ, इसका एक एक नुक्ता बेदाग है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो जो यकीन रखते हो इस कुरान पर, इसके बारों पे, इसके जनाब सूरतों पे, इसके हरफों पे, इसके नुक्तों पे जो यकीन रखता है वो आए सुने और अपने दिल को खोले, अपने दिमाग को खोले, अपनी आंखों से तासुब की पट्टियों को हटाए और सुने। फरमाया अतीउल्लाह, अपने अकीदे के अंदर किसकी बात मानो? क्यों भाइयों? अगर नबी को तुमने समझना है तो उस तरह समझो जिस तरह मोहम्मद ने बताया है, अल्लाह ने बताया है। अगर नबी को समझना है तो उस तरह समझो, अतीउल्लाह, जो अल्लाह कहता है उसको मान लो कि मेरा नबी बशर है, मेरा नबी आलिमुल गैब नहीं है, मेरा नबी मुख्तारे कुल नहीं है, मेरा पैगंबर हाजिर नाजिर नहीं है, मैं तो मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा बनाया है, अपना रसूल बनाया है, कायनात का ताजदार बनाया है। ये सिस्ते नहीं है जो तुम कहते हो, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, हमने उसको अपनी खुशखबरियां सुनाने वाला और जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा है। ये रब का कुरान कह रहा है, अतीउल्लाह, अल्लाह की बात मानो, जो अल्लाह अपने पैगंबर के बारे में तुम्हें अकीदा दे रहा है उसको मानो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अपने पैगंबर की बात को मानो, जो अपना पैगंबर, तुम्हारा पैगंबर तुम्हारे पास आ करके रब के इस पैगाम को पहुंचा रहा है उसको मानो। और क्या? वला तुबतिलू अअमालकुम, मोहब्बत में आकर के जनाब ओवरलोड मत हो जाओ कि कहीं ऐसा ना हो ये सारी महफिलें, ये सारी मजलिसें, ये सारी जनाब जुलूस, ये सारी जनाब जो है मतलब है ये झंडियाँ, ये चरागा, ये सारे जनाब गड़बड़, ये सारी जो है ज़ाया ना हो जाए। वला तुबतिलू अअमालकुम, अपने पैसे खर्च भी करते रहो, अपना टाइम सर्व भी करते रहो, मौलवियों को बुला करके नारे भी लगाते रहो, तुम जनाब जो है मतलब गलियों को सजाते भी रहो। क़यामत का दिन आए, रब्बुल आलमीन कहें कि जाओ मेरे दरबार में कुछ नहीं है, क्यों? कि तुम मोहम्मद का तरीका लेके नहीं आए। युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो फत्तबिऊनी, तो मोहम्मद के पैरोकार बन जाओ। किसके? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाओ। आओ, अगर चाहते हो ईद मिलादुन नबी मनाना, कोई बात नहीं, ऐसा मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा भी दिल करता है, मैं भी मोहब्बत नबी में बाजार में निकलना चाहता हूँ, मैं भी अपने घर को सजाना चाहता हूँ, मैं
20واں پارہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے ہاتھوں برہانکم ان کو تم صادقین، اگر کرنا چاہتے ہو ابو بکر کی طرف دیکھو، اگر کرنا چاہتے ہو فاروق اعظم کی طرف دیکھو، اگر کرنا چاہتے ہو عثمان غنی کی طرف دیکھو، اگر کرنا چاہتے ہو علی مرتضیٰ کی طرف دیکھو۔ کیا حسن و حسین کو آقا سے پیار نہ تھا؟ اپنے نانا سے محبت نہ تھی؟ عائشہ اور جناب جو ہے افسر کو اپنے سرتاج سے محبت نہ تھی؟ یہ پیغمبر کے جانثار جو ہے بلال حبشی جو اپنے جسم پہ مارے کھاتے ہوئے، اپنے جسم پہ جناب زخم چھیلتے ہوئے، بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر پتھروں پر اپنی جناب جسم کو گھسیٹتے ہوئے احد احد کے نعرے لگاتے تھے، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آئی؟ یہ محبت ان کو پتہ نہ چلی؟ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ جناب آج 12 ربیع الاول ہے، آج جناب جو ہے ولادت مصطفیٰ ہے، آج جناب جو ہے میرے پیغمبر کا یوم ولادت ہے، آج میں نکلوں، آج بازار میں نعرے لگاؤں؟ خدا کے لیے بات جو ہے وہ آقا کے اخلاق و کردار کی، آپ کے اعمال و اوصاف کی نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے، عقیدے کی ہے۔ محبت بھی اس انداز میں ہوگی جس انداز میں رب بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے اپنی سوچ اور اپنی فکر سے محبت نہیں ہوگی۔ محبت وہ ہے فاتبعونی، محمد کے تابعدار بن جاؤ۔ میرے آقا نے خود کہا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، میری کائنات میری امت کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اے لوگوں میری پوری کی پوری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، میری پوری کی امت جو ہے جنت میں جائے گی الا من ابا، کہ اور جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الا من ابا یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا، آقا سے سوال ہوا کہ آقا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جو میری بات کو مانے گا وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میرے عقیدے کو مانا، میرے اوصاف کو مانا، میری دعوت کو مانا، میرے منہج کو مانا، میری منزل اور میرے جناب جو ہے راستے کو مانا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی، میرے آقا فرماتے ہیں جس آدمی نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا میرے سے پیار کیا۔ رسول اللہ سے اگر پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے تجھے واقعتاً عقیدت ہے، تو بھائی خدا کے لیے میرے محمد کی سنتوں پہ عمل کر، بدعتوں پہ مت جا۔ ربیع الاول منانا ہے تو میرے آقا کا طریقہ دے، میرے آقا کا منہج دے، میرے آقا کی سوچ دے، میرے آقا کی فکر دے، میرے آقا کا عقیدہ دے۔ اگر اپنے آپ کو جناب جو ہے اگر محبت رسول میں رنگنا چاہتا ہے تو آؤ پھر ایسے رنگو جیسے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا فألهمها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قاری صاحب کو قرآن کریم کے اس اجر اور عظیم ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت جو قرآن کریم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور میں نے شروع میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے مکتب کی شان اور جان انشاءاللہ فضیلت شیخ حبیب الرحمن صاحب حفظ اللہ، ان کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ بھائیوں کی محبت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں شرکت کر کے اس اجر سے محروم نہ ہوں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی علمی چند باتیں بھائیوں کے سامنے پیش فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ شیخ عبداللہ صاحب بھی آگے آ جائیں اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جو مریض ہسپتالوں میں اور گھروں میں ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ شیخ نے جن القاب سے مجھے متصف کیا ہے اس کا قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ہی خیر سمجھی کہ اس بابرکت محفل میں 2-3 منٹ کے لیے تو گزارشات درج کرتا ہوں تاکہ اللہ بھی ہمارے اس بابرکت محفل میں ہمارے 2-4 لفظوں کو کسی کی ہدایت کے لیے سبب بنا دے۔ آمین۔ شیطان نے سوچا انسان سے گناہ کرا لیا، اب جب گناہ ہو گیا تو شیطان خوش ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انسان سجدے میں گر گیا
اپنے رب کے سامنے رونے لگی، معافی مانگنے لگا۔ ادھر سجدے میں شیطان رو رہا ہے، انسان رو رہا ہے اور ساتھ شیطان بھی رو رہا ہے۔ انسان اس لیے رو رہا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ زنا ہوا تھا، اے اللہ چوری ہو گئی تھی، اب تو اس سے معافی چاہ رہا ہوں۔ ادھر شیطان روتا ہے اے اللہ بڑی محنت کی تھی، بڑی محنت سے ایک شکار کیا تھا، آج وہ شکاری بھی ہاتھ سے گیا، رو رہا ہے اے اللہ تو نے تو اسے معاف کر دیا، میری ساری محنت برباد ہے، بڑی محنت کر کے ایک شکار پھنسایا۔ شیطان بھی کوئی پاگل نہیں ہے، سوچنے لگا، سوچتا رہا کیا کروں، ایسے تو شکاری بھاگ جاتے ہیں، سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد جب چوٹیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں تو میرے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آخر یہ سوچا کہ ہاں انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو تبھی تو معافی مانگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو ایسے کام پہ لگا دو جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، ثواب سمجھے، جس کو یہ ثواب سمجھ کے کرے گا کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، تو ثواب کے کاموں پہ لگا دیا اور یہ سبق بھی پڑھا دیا کہ کہہ دینا جب مولوی تو اس سے پوچھے، جب تجھے کوئی مولوی یہ کہے یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو کہہ دینا مولوی صاحب قرآن پڑھنے میں کون سا کوئی حرج ہے، نماز پڑھنا کون سا حرج ہے، کرتے تو ہم ذکر ہیں کون سا کوئی حرج ہے، کیوں یہ ثواب کا کام ہے، کون سا کوئی گناہ کا کام ہے، جنازے کے بعد بیٹھ کے مانگتے تو دعا ہے، دعا مانگنا بھی ہے، گناہ ہو گیا مولوی صاحب، تو کہہ دینا کہ اس میں کون سا حرج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن یہ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدعات رسومات شیطان نے ہمارے اندر داخل کر دی اس نظریے سے کہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب وہ خوش ہے شیطان کہ اب جو شکاری جال میں آتا ہے وہ جاتا کیونکہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس نے آپ نے جس طرح اشتہار میں بھی پڑھا ہے، محبت کے حوالے سے ہمیں اپنے پیارے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اس محبت میں جتنی بدعات آئیں، جتنے شیطانی مشورے آئیں، جتنا رسومات آئیں، ان سب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا چاہیے۔ ایسی محبت کریں کہ جب آپ سے پوچھا جائے بھائیو تم داڑھی کیوں رکھتے ہو، یہ ہمارے پیارے رسول کی سنت، شلوار ٹخنے سے اوپر کیوں رکھتے ہو، ہمارے پیارے نبی نے یہ عمل کیا، ارے تم شادی پہ یہ کام کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے رسول نے یہ کام نہیں کیا، ارے تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رسول نے یہ کام کیا۔ یہ ہے محبت۔ ہم اتنا تو قربانی دیں، صحابہ نے تو گردنیں اتروا کے آپ کے قدموں میں رکھ دی تھی، وہ محبت نہیں تھی؟ ہم اپنی اور ان کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا نبی کے ہی ہو گئے، گھر چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دی، برادریاں چھوڑ دی، بیوی بچے گئے، عہد کا میدان دیکھو، ایک صحابی کی گردن نبی پاک کے قدم کے اوپر پڑی ہے، دے دی جان، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گردنیں کتروا کے، گردنیں اڑوا کے نبی کے قدموں میں، یہ ہے۔ ابھی میں کسی سے پوچھ لوں لیٹرین جانے کی دعا کون سی ہے، پتہ نہیں، اور جو جس کے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی ادائیں، آج جس کو کرکٹ والے سے محبت ہے وہ کرکٹوں کی ادائیں بنائے گا، فلاں اس طرح بال کرواتا ہے، فلاں اس طرح شاٹ مارتا ہے، فلاں اس طرح چھکا مارتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی انداز میں گانے کہے گا، اسی طرح کی آوازیں۔ قاری صاحب کو محبت ہے، معیکلی سے اس کی طرف میں قرآن پڑھتا ہے، شزیم سدیس کی طرف میں قرآن، کوشش کرتا ہے کہ اس کی ادا اپناؤں، اس کی اپناؤں،
ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اٹھنے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، کپڑا پہنتے وقت ہر موقع کی دعا یاد کرنی چاہیے۔ دوسری بات اسے میں 2-4 منٹ کے لیے کھڑا تھا، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کو ہمارے محترم شیخ جو کہ بڑا عرصہ پیارے رسول کے پیارے شہر مدینہ الرسول میں تعلیم حاصل کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کو اپنے علمی خزانے سے مزین فرمائیں گے۔ آج اللہ اکبر ہماری وہ حالت بن گئی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی شیعوں کی ادائیں اپناتے ہیں۔ محرم شروع ہوا، محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، حضرت حسین حسین حسین۔ جب حضرت حسین کا سر قلم ہو گیا عصر کے وقت 10 محرم کو جب وہ شہید ہوئے، اب یہ 10 محرم تک پیٹتے رہتے ہیں، روڈ بلا سب کچھ کرتے ہیں۔ 10 محرم کی عصر کو دسترخوان کھول دیتے ہیں، کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سیدنا حسین شہید ہو گئے۔ جب تک زندہ تھے ان کو تکلیف تھی، پیٹتے رہے، جب شہید ہوئے خوشی منانا شروع کر دی۔ 28 صفر کو نسلم کو بیماری لاحق ہوئی، نسلم بیمار ہوئے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو نسلم مرض کی حالت میں، صحابہ پریشان، آپ موت کی کشمکش میں ہیں۔ آج ہمارے بھائی بھی شیعوں کی طرح محفل منعقد کر رہے ہیں، نبی بیماری میں ہے، صحابہ پریشان۔ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، شیخ آپ کو سب تفصیل بتائیں گے۔ 9 ربیع الاول کو پیدائش میں بے شک اختلاف ہے، وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس گھر میں شادی ہو، بیٹے کی برات نکل رہی ہو اور باپ کا جنازہ ہو تو کیا ہوگا؟ جنازہ نکلے گا یا برات نکلے گی؟ حضرات ایک ہی دن ہو، اسی دن مسلم پیدا ہو اور فوت ہو رہے ہو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہاں صحابہ رو رہے ہو، مدینے میں اندھیرا چھا گیا ہو، صحابہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حضرت فاطمہ بھی کہہ رہی ہوں، انس تمہارے دلوں نے کیسا گوارا کیا کہ چودھویں کے چاند سے چمکتا ہوا چہرہ اس کو مٹی میں رکھ کر، اس کو زمین کے اندر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اوپر مٹی کیسے ڈالی تھی۔ ان کو بھی پتا تھا کہ واپس نہیں آئے۔ ابو بکر صدیق بوسے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، کوئی صحابہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، بعض نے اذانیں دینا چھوڑ دی، کس کو دیکھے؟ وہ غمی کا عالم ہے، تو جلوس نکال کے خوشی مناتا ہے۔ حضرات ہمیں شیطان کے اس پھندے سے بچنا چاہیے، اس گر اور ہنر سے بچنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جس کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی کر لیتا ہے۔ اس کو ایسے کام پہ لگاؤں جسے یہ ثواب سمجھ کے کرے، باقی باتیں آپ شیخ صاحب بیان کریں گے۔ میں انہی 2 باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے رسول کا پکا سچا فرما بردار بنائے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کو راضی ہوتا، ہر اس کام سے بچائے جس میں اللہ ناراض ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پیارے بھائی، آپ کے سامنے شیطان کے ایک حربے اور ایک ہوشیاری اور ایک چلاکی کو بیان کر رہے تھے کہ اگر میں ان سے برائی، جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں، وہ کروا لیتا ہوں تو یہ شکار میرا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا مکھلا بدترین قسم کا دشمن ہے۔ پیارے بھائیوں، جو قومیں اپنے دشمن کو سمجھ لیتی ہیں وہ پھر اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتی ہیں، اور جو اپنے دشمن کو سمجھنے میں قاصر رہتی ہیں وہ کسی دن اس کا شکار ہو کر رہتی ہیں۔ اس نے قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
کہتا ہے تیری عزت کی قسم ہے اے اللہ تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، ہاں وہ میری چنگل میں نہیں آئیں گے، وہ میرا شکار نہیں ہوں گے، جن میں انتہائی اخلاص مخلص ہوئے۔ کس میں میرے بھائیو کس میں مخلص؟ اللہ تعالیٰ کی توحید میں بھی مخلص اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی مخلص۔ ابھی آپ نے جو خطابات سنے اس میں آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ربیع الاول میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دن منایا جاتا ہے تو منانے والوں کا مقصد بھی ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی ہدف بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہدف ہے؟ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پیارے بھائیوں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، 40 دن تو یہ دن 40 بار آپ کی نبوت سے پہلے آیا ہے۔ آپ کو نبوت جو ملی ہے کس عمر میں؟ 40۔ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں جو آج شان ہے مکتبوں کی، علماء کی محافل میں بیٹھنے والے ہیں، آپ طالب علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی سینوں کو کتاب و سنت سے روشن فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اسلام سے پہلے کبھی یہ دن نہیں منائے، اور 23 برس 10 سال مدینہ کے اور 13 مکہ مکرمہ کے صحابہ بھی ساتھ ہیں، پہلے مہاجرین پھر انصاری اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خوشحالی بھی اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے دن دستی ہیں، 10 سن ہجری کو 8 سن ہجری کو مکہ فتح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکومتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے وسائل عطا فرما دیتا ہے، لیکن ان وسائل اور خوشحالیوں کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا دن نہیں منایا۔ لیکن یہ کیوں ایجاد ہوا؟ مصر میں ایجاد ہوا، ایک ایسا آدمی تھا جو بتی تھا اور اس کا حکمران حاکم بھی بتی تھا، اور ان کی آپس میں بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جو عیوب ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں، اپنی جو خامیاں ہیں، اس سے لوگوں کی نگاہوں کو ہٹانے کے لیے مولوی کو شاباش دی کہ چل میرے بھائی اب تم ہمارا کام کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، کسی سائڈ پہ لگاؤ، اور جو پیسہ چاہیے، ایڈ چاہیے، سپورٹ چاہیے، میں تمہیں مہیا کروں گا۔ پھر پیسہ ادھر سے ملا اور اس جلوس کے انتظام ہوئے، لوگوں کو نیکی سمجھ کر اس کی طرف لگایا۔ محبت نبی پر تو مومن قربان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ میری جائیداد سے، میرے مال سے، میرے گھر بار سے، میرے بیوی بچوں سے، اولاد سے سب سے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، خلاصہ کرام بتاؤ کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں کہ نہیں؟ تو انہوں نے صاف بات کہی یا رسول اللہ ہر ایک کو اپنی جان تو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ابھی تک آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اللہ کو آپ کا ایمان منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر وہ محبت ڈال دی جس محبت کی وجہ سے
अल्लाह अकबर। वो वक्त था कि सहाबा इंतहाई निढाल थे, इंतहाई परेशान थे, उनकी खुशियाँ खत्म हो चुकी थी। तो उस दिन के अंदर हम आज जश्न मनाते हैं, जबकि तहकीकी रिपोर्ट अभी आपके सामने मैं सबसे पहला जो हवाला दूंगा उन्हीं भाइयों का दूंगा, उन्हें उलमा का हवाला दूं, उलमाए हक का हवाला दूं। फिर तो हो सकता है आप मेरे साथ इख्तिलाफ करें। अगर मैं उन्हीं का हवाला पेश करूं जो ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, जो जुलूस निकालते हैं, जो मलेरिया पका के खाते हैं, जो भंगड़ा गाते हैं, जो रक्स करते हैं, जो डांस करते हैं, जो मर्दों औरतों का इख्तिलाफ करते हैं और उसको इस्लाम और शरीयत समझते हैं, मोहम्मद अली सल्लल्लाहु की मोहब्बत समझते हैं, अगर उनका हवाला हो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये सारा कुछ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ खद्दारी हो रही है। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को, आपका दीन को, आपकी शरीयत और आपके मज़हब को बदनाम करवाना है। ये दीन नहीं, ये वफा नहीं, ये खैर खाई नहीं, ये मुसलमानों को जो है हक से दूर करने वाली बात है। सबसे पहले यही बात आपके सामने मैं आपको हवाले के तौर पर पेश करता हूँ कि एक हजरत जिनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, अभी आप सुनेंगे। जब साहब म्यूट उनको म्यूट है ये आपको सुने कि हजरत मौलाना रज़ा अहमद बरेलवी उनकी एक किताब है, जिस किताब के अंदर ये हवाले नोट हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। और साथ एक साथी बताने वाला बता रहा है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। ये मेरे हाथ में किताब है नुत्कुल हिलाल मिलाद हबीबी वल विसाल। ये आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी इनकी किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 4 पे किसी ने सवाल पूछा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का क्या महीना था। इसके जवाब में फरमाते हैं माह रबीउल अव्वल। सवाल नंबर 6 में है कौन सी तारीख थी। जवाब में लिखते हैं 8 रबीउल अव्वल। फिर अगला सवाल है कि विसाल शरीफ की तारीख क्या थी। जवाब 12 रबीउल अव्वल। खत्म, जड़ें तो खत्म हो गई। अभी आपने किताब देख ली, आपकी जिम्मेदारी और फर्ज आ रहा था। सियालकोट के साथी हैं, तो मुझे किसी मौलवी साहब ने कहा था कि कभी चंदा भी दिया करो, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह अभी मेरे हालात सही नहीं, मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे हालात अच्छे करेगा। आपके पास ये मेरा नंबर है, जब भी कोई कार्य खैर का मसला हो तो मुझे बताना, मैं चंदा दिया करूँगा। पहला फोन जब आया उसको यहाँ आने के बाद, उसकी हालत बेहतर होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है और हम उसके प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया लगा रहे हैं, लोगों में सजा रहे हैं और इश्तिहार हो रहा है, तो आप चंदा दें ताकि आप इस सबका जारिया में शरीक हो सकें। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हज़रत ये मसला आ गया है, आप बताएं कि यहाँ पैसा खर्च करना मेरे लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है। मैंने कहा अगर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की फेवर है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशर व इशाअत में आपका एक हल्ला, एक पैसा भी मददगार साबित हो सकता है, तो रब्बे काबा की कसम अजर और सवाब है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की फेवर नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की खिलाफ होती है, आपके सुन्नत और आपके हुक्म की
इस दीन पर चलना, इस दीन को आगे पहुंचाना, इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खुश होगी कि नहीं होगी? हम अगर चाहते हैं कि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को खुशी महसूस हो, किससे होगी? कि हम आपके दीन को महफूज करके सीनों में और इसको आगे पहुंचाएं, इसकी फेवर करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह है वो खुश होगी, अल्लाह ने आसमानों पर खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करे, और हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? यकीनन हर मुसलमान चाहता है। अल्लाह जैसी मोहब्बत किसकी है? अल्लाह जैसा प्यार किसका हो सकता है? जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह प्यार करता है, जिसको अल्लाह अपना महबूब बना लेता है, उसकी रोज़े क़यामत की कसम है दुनिया भी समझ जाती है, आखिरत भी समझ जाती है, ना उसको दुनिया में कोई टेंशन है, ना कब्र में, ना महशर में टेंशन है। लेकिन प्यारे भाइयों, बात यह है कि हम जिस नबी का कलमा करते हैं, जिसकी मोहब्बत के नाम पर हम अयाशी अमा रहे हैं, आपकी सुन्नत की हमें परवाह नहीं है। देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महशर के दिन को कैसे बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महशर का नक्शा क्या खींचा है? आपने फरमाया है कि सारे लोग कब्र से नंगे बगैर लिबास के पैदा होंगे, जैसे माँ के पेट से पैदा होते हैं। अब माँ के पेट से आदमी जो पैदा होता है तो उसने कभी कोई टोपी पहन रखी होती है, कोई खुस्सा, कोई जवाबिया, कोई जम गया होता है, बिल्कुल नंगा होता है, और वो आते वक्त शर्माता भी नहीं, और उसके खतरे भी नहीं होते। तो कब्र से ऐसे ही हमको उठाया जाएगा। लड़की भी ऐसे पैदा होती है, लड़का भी ऐसे पैदा होता है, बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछ ही बैठी, या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां और मर्द सब नंगे होंगे, तो आप बताइए कि एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं? आपने फरमाया ऐसा, अब बोली ऐसा, आपका दिमाग
علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بخش دے، لیکن میری ضرورت نہیں پڑتی کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے میں اللہ کے پاس جاؤں، اور کرتے کراتے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کئی نبیوں سے جواب ملے گا، کئی نبیوں سے جواب ملے گا، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، براہ راست ڈائریکٹ نہیں جائیں گے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کس نے بیان کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا سفارش عظمیٰ کا آپ کو حق عطا فرماؤں گا، وَابْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَ، آپ کو دعا پڑھتی ہیں کہ اللہ اس مقام محمود پر اپنے پیارے پیغمبر کو فائز فرمانا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وعدہ ہے اس دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے نوح تک اور نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہوں گے، اور سب کا شرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں براہ راست اللہ کے پاس یہ جا کے فرمائش نہیں کروں گا، شفاعت نہیں کروں گا کہ اللہ میری امت کی جو ہے وہ بخشش کر دے جاؤں گا، ان کی سفارش کرتا ہوں ان کو معاف کر دے، بلکہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں گر جاؤں گا، اور کتنا لمبا سجدہ 7 دن اور 7 رات کے برابر سجدہ کریں گے۔ اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک، میرے پیغمبر سر اٹھاؤ، اللہ اکبر، سر اٹھاؤ، سر تکا تم مانتے جاؤ تیرا مولا تمہیں عطا کرتا جائے گا، اشفع تشفع تم سفارش کرو میں اپنی سفارش کو قبول کروں گا۔ تو پیارے بھائیوں یہ ہے منظر، اور یہ جو میلاد بنانے والے ہیں ان میں سے ایک کہتے ہیں پریشانی نہ جانے کس کے لیے ہوگی، پریشانی ہمارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے جو ساتھی عید میلاد النبی منانے والے ہیں اور من مرضی کے مسئلے گھر گھر کے چھوڑنے والے ہیں، ان کا عرس ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کا عرس ہوگا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس ہولناکی کو کیسے اس کا انکار کرتے ہیں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے گا۔ عمل کی ضرورت نہیں، خیرات کا کرنے والے یہ کہاں سے دلیل آئی کہ نقطہ اپنا لاطل تھا۔ شفاعت کے بارے میں پہلے نبی سلام آگے سننا عرس کے آخری نشست
خلاص کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا یوم عرس ہے، جب ہم یہاں عرس مناتے رہے آخری عرسوں کی نشست قیامت میں ہوگی، اور پھر آگے چل کے جو 50,000 کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ 50,000 سال کا جب ہوگا کہ ایک لمحے کا ہوگا ہمارے لیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ پر مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے گھر تمہاری عزت بہت ہے، اللہ نے بہت شان بنایا، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی اے مومنو اے مسلمانوں تمہاری عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں گھر کے لیے نہیں بنایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، ان کی سمت کو جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کی انتخاب میں ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ تو پیارے بھائیوں جس کو اللہ بیت اللہ سے بھی زیادہ معزز قرار دے، ایک انسان اٹھے اور مومنوں کو کہے تم کتے ہو، یا کتے کی بھی ریس نہیں کر سکتے کہ کیا یہ ہمیں دین کے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ ایک انسان کو اگر آپ مومن نمازی آدمی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کتا کہتا ہے، کیا کتے کئی قسم کے ہوتے ہیں؟ بھئی کتوں کی بھی قسمیں ہیں یا ایک ہی قسم کا کتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بار ایک دن جبریل کے آنے کا ٹائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پریشان ہیں، اٹھ کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جب آپ کا کوئی معزز مہمان پیارا مہمان آنے والا ہو وقت پر نہ پہنچے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا مہمان نہیں آیا، جس کی وجہ سے آپ کو یعنی محبت ملتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جبریل تو وہ مہمان ہے جو اللہ سے کوئی نہ کوئی پیغام لایا ہے اور اللہ سے پیار ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قاصد کا منتظر ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسی ٹینشن میں باہر دروازے سے جب نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، جبریل نے کبھی آج تک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ٹائم سے بیٹائم نہیں ہوئے، آج جبریل تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو جب باہر گئے تو دیکھا جبریل دروازے کے پاس کھڑے تشریف فرما وعدے پر پہنچ چکے۔ ان کا کوئی مسئلہ ٹریفک کا ہے انتظام ہو جائے گا، یا کوئی پیٹرول کا مسئلہ ہے کہ وہ پیٹرول پمپ بند سے ہڑتال تھی، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی فلائٹوں جو ٹریک بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کے راستے بالکل کلیئر ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ آپ کے اس محفل و مجلس کو گھیرنے کے باوجود محسوس نہیں ہوگا ان کا رش نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہے، جتنے مرضی فرشتے ہوں ان کی وجہ سے جو ہے رش نہیں ہوتا، راستے رکاوٹ نہیں بنتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تشریف لائے ہیں آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا دو چیزوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی، جس گھر میں کتا ہو اور دوسری کیا چیز فوٹو۔ میں نے کئی کمروں میں دیکھا جہاں وہ چار مہینے کمپنی والے نے طے بتایا 1 2 3 اس کی اپنی فوٹو لگی ہے بالکل جہاں اس کا چہرہ وہ رات کو اس کو دیکھتا مر جاتا ہے، فوٹو لگے وہاں اخباروں سے مثالوں سے کاٹ کے کجیریوں کی ڈانسروں کی بے حیا فاحشہ کی تصویریں لگا کے ان کو دیکھتا سو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ کے سو کہتے ہیں اللہم باسمک امرت واحیا، اے اللہ میں تو تیرا نام لے کے مر رہا ہوں، تیرا نام لے کے زندہ ہو رہا ہوں، اگر تم محبت کرنے والے ہو جیسے میرے پیارے بھائی نے اشارہ کیا تھا، اگر کسی سے پوچھوں لیٹرین میں جانے کی دعا کیا ہے، میں تو خلا سے نکلنے کی دعا کیا ہے، اس کا تو پتا نہیں ہے، لیکن یہ جو جشن ہے اس میں بڑے شوق سے لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں، اور اگر موقع دے جائے تو اس من گھڑت اور مصنوعی قبر کو بھی ٹکا لگا کے شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ کتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔
बस वो कहता है कि कुत्ता भी तुम नहीं बनने के काबिल। कुत्ता तो चलो है ना, कहता है जो गौस का कुत्ता है ना, गौस का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप क्या हैं? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तुम तो इबादुर रहमान हो, तुम इबादुल्लाह हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अरे अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल हूँ। और यही हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमें फख्र है कि हम कौन हैं? अल्लाह के बंदे। ना कि किसी, अल्लाह ने अपना कुत्ता भी नहीं कहा कि एक इंसान अल्लाह के बंदे का कुत्ता बना दे और फिर करे। इस पर भी अगर तुम कहते हो तो ये भी तुम कमीनिया, तूने बहुत बड़ी जुर्रत कर ली है कि अपने आप को गौस का कुत्ता। और उसके बाद फिर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से रोका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करना चाहिए कि नहीं कर भाइयों? आपने आखिरी उम्र में, आखिरी लम्हात में, जब बेहोशी आप पर बार बार तारी हो रही थी, जब आपको ये फिक्र लाहिक है कि मेरे बाद शायद मेरे जैसा उस उम्मत को नासिर न मिले, मेरे जैसा हमदर्द इस उम्मत को नसीब न हो, मेरे जैसा मुअल्लिम इस उम्मत को शायद नसीब न हो, उस वक्त आखिरी वक्त में अल्लाह ताला के दरबार में अपनी उम्मत को सपोर्ट करते हुए ये अल्फाज कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वित्नन युअबद। ऐ अल्लाह, अब मैं अपनी उम्मत को तेरे सुपुर्द करता हूँ। लोगों को मेरे साथ मोहब्बत और प्यार है, कहीं ऐसा ना हो मेरे इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद मेरी कब्र पर पलट पड़े और मेरी कब्र की इबादत शुरू कर दे, मेरी कब्र की पूजा करके इनका सत्यानाश न हो जाए, इनका बेड़ा गर्क न हो जाए, कहीं इस मोहब्बत के गुर्ब में ये जहन्नम नसीब न हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वित्नन, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री ईदा। ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को मेले की जगह, ईद की जगह न बनाना। लेकिन आज हमारे भाई उस नबी का नाम लेकर लोगों को अपने दाम में फंसाने और शिकार करने के लिए और ये पैगाम देने के लिए, ये तो सवाब है। ये क्या है? ये सवाब है। और तो काम किए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनूई कब्र भी बनाई। अगर आप देखते हैं ईरान में खाना काबा मसनूई और मन घड़त बना हुआ है तो आप नाराज होते कि नहीं होते? खाना काबा कब्र तो नहीं है ना, अल्लाह का घर है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तद'ू मअ अल्लाहि अहदा। अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, उसमें नमाज पढ़ना शिर्क नहीं है, अल्लाह की इबादत है। लेकिन वो किसी ने बना लिया तो आप आपे से बाहर हो गए, मुश्किल हो गए कि यार कितना बड़ा गुस्ताख है अहले ईरान, जिन्होंने खाना काबा अपने मुल्क में बना लिया है और फिर उसका तवाफ करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, खाना काबा नहीं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बना ली है। क्यों कब्र बनाई है? क्या जरूरत है मन घड़त बनाने की कब्र? ये देखिए, कब्र बना के पूजा तो यही है ना। यहाँ तो पुजारी ने दिया, उन्होंने कहा चलो हम बाहर जाके पूजते हैं। ये यूसुफ क्या यूसुफ ने मना नहीं फरमाया? ये देखिए, क्या कब्र है कि नहीं? अभी यानी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपकी अदालत में फैसला है, आप हाकिम हैं, आप जज हैं, फैसला कीजिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दरख्वास्त करके उम्मत को अल्लाह के सपोर्ट कर दिया कि मेरे बाद मेरे जैसा कोई हमदर्द मिलेगा नहीं, मेरी उम्मत मेरी कब्र में ना आ जाए। और अल्लाह ने अल्लाह के नबी की दुआ को कबूल फरमा लिया। आपकी कब्र पर ये जाके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में बना लिया।
क्यों जलन क्यों हो गई है? हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वहाँ सिफात बयान करते हैं, ना खानी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लोगों को दावत देते हैं, ये दावत हो रही है। और फिर एक और बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, सहाबी है, मुसलमान है, लेकिन नया मुसलमान है, और उन्होंने आकर कह दिया माशा अल्लाह व अंता, बातों में माशा अल्लाह व अंता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। इसको कहते हैं मशीयत। ये अल्लाह की मशीयत के साथ नबी की मशीयत मिला दी, अल्लाह की मंशा और नबी की मंशा बराबर कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हुए, उसके कंधे पर ऐसे हाथ नहीं मारा, माशाअल्लाह तो मेरा बड़ा मुहिब है, ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, अजअलतनी बिल्लाहि निद्दन, अजअलतनी बिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। फौरी तौर पर खबरदार किया, रोका, डांटा, टोका, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है नबी कहके, तो ये कैसे कह रहा है माशा अल्लाह व अंता, कैसे कह रहा है, मैं कैसे अल्लाह के बराबर हो सकता हूँ, मेरी और अल्लाह की मशीयत मर्जी बराबर कैसे हो सकती है? फिर उसको तालीम दी, कहा जब कहना हो तो ऐसा कह सकते हैं माशा अल्लाह सुम्मा अंता, माशा अल्लाह सुम्मा अंता, जो अल्लाह चाहे, फिर अल्लाह की चाहत के बाद आपकी मर्जी, फिर हमारा था बाद में कि अल्लाह की चाहत के बाद आप अगर कह दें कोई बात नहीं, लेकिन इसको जोड़ना नहीं। तो प्यारे भाइयों, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ वादा किया और ये नहीं कह सके अगर अल्लाह चाहे। नबी से सब वादा दे रहे, अल्लाह के दीन के लिए वादा दे रहे, अपना कोई साथी मसला नहीं, कोई बिजनेस को कारोबार नहीं है, कोई लालच दुनिया में नहीं है, खालिस अल्लाह ताला के दीन की नशर-ओ-इशाअत के लिए वादा किया, लेकिन क्या भूल गए? इंशाअल्लाह, जिसका माना क्या होता है, अगर अल्लाह ने चाहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई दिनों के लिए वही रोक दी, क्योंकि महबूब है ना अल्लाह की, अल्लाह ताला को अपने नबी से प्यार है। जब प्यारे की थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो बड़ी चुपकी है, महसूस होती है, और आदमी जब दुश्मन होता है तो वो करते ही, दुश्मन तो मुखालफत करता है, जो अपने होते हैं अपनों की हल्की फुल्की भी बात महसूस होती है। जैसे हमारे आशिक मशहूर कहते हैं, मारे तो लोगों ने पत्थर, उनका कोई काम नहीं, मारा तो फूल तो उन्हें वो पत्थर से कम नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे पैगंबर? फिर फरमाया, उसके बाद फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इंशाअल्लाह। प्यारे पैगंबर खबरदार, आज के बाद किसी से वादा बगैर इंशाअल्लाह नहीं करना, ये लाज़िम कहना होगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं ये करूँगा। लेकिन यहाँ मौलाना क्या फरमा रहे हैं, ये ईद मिलादुन नबी की तरफ लोगों को बुलाने वाले जो कहते हैं कि हम जिस उम्मत के खैरख्वाह हैं, नबी के मुहिब हैं, वो कहते हैं अल्लाह और नबी का इरादा एक है। ये ईद मिलादुन नबी है, इबादत हो रही है, हर एक का दिल चाहेगा ऐसा मीठा पानी पीने को, ठंडा ठंडी हो, मुफ्त में खालिस
یعنی اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ کوئی ایک شاعر ہے، کون سا علامہ ہے، لیکن اس کو کس نے اجازت دی ہے، کس نے یہ نظم پڑھنے کے لیے اس کو پیش کیا، پورے پروگرام کو کون کنٹرول کر رہا ہے کہ ان سب کی ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی دعویٰ ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اور اس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی بہت ساری اور ساری چیزیں بھی ہیں، یعنی جس میں سب سے زیادہ یہ ہلڑ بازی اور یعنی کسی میلاد النبی کے نام پر رقص ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا سا وہ منظر دیکھیں کہ رقص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا بھائی؟ یہ دیکھیں بس تھوڑا سا، اس کے بعد آپ بات ختم کرتے ہیں، باقی چیزیں انشاءاللہ جو ہے پھر کبھی پر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو عبادت ہو رہی ہے، نبی کی محبت ہے یہ، یہ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو عبادت کیا، یہ تو اللہ کے گھر کے شان کے خلاف۔ کیوں بھائی ایسے کہ مجھے آج ایک جمعے کے بعد ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ہاں آپ نے ماشاءاللہ بیان تو کیا لیکن وہاں عورتیں نہیں دکھانی چاہیے۔ میں مانتا ہوں اس کی بات، لیکن عورت کو کس مشن میں لائے ہیں؟ لائے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لائے ہیں عبادت میں، یا لائے ہیں گناہ میں؟ اگر یہ کہتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سب لوگوں کو کہہ دیں ہم گناہ کر رہے ہیں، اور بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں تاکہ شیطان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور کلیئر ہو جائے بات۔ اور اگر یہ عبادت کہیں گے تو ہمیں اختلاف رہے گا کہ عبادت اگر یہ ایسا کام ابو بکر عمر اور بلال نے سعد و سعید نے کیا، ایسے کپڑے پہنے، ایسے رقص کیا، ایسے ڈھول ڈھمکے چلائے، ایسے شربتوں کی محفلیں سجائی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسے ابھی آپ نے سنا، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی کہ ولادت میں اختلاف ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا، کسی نے 8 کہا، کسی نے 17 کہا، کسی نے کچھ کہا، بے شمار اختلاف ہے۔ اور محقق روایت رحیق المختوم نے جس نے بہت قریب بھاگ کے کرنے کی کوشش کی، وہ 9 ربیع الاول ہے، اور ایک رحمت للعالمین سیرت کی کتاب ہے، مولانا محمد منصور پوری، محمد سلمان منصور پوری حافظ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی پورے جو ہے شیڈول بنا کے اس کو دیکھا کہ جو چیز پرفیکٹ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں، ایک مہینہ ہے ربیع الاول کا، دوسرا دن ہے